نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کے لفظوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، لفظوں کی بناوٹ کو سمجھ رہے ہیں، گرامر کی کچھ تھوڑی بہت باتیں سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کر رہے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی کیا ہے؟ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ آپ لوگوں کو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ آپ لوگ بتائیں یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2۔ یا سے پکارا جاتا ہے نا، یا اللہ، اس کو حروف ندا یا بنی۔ تو یا بنی کیا ہے؟ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ آپ لوگوں کو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ آپ لوگ بتائیں یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2۔ یا سے پکارا جاتا ہے نا، یا اللہ، اس کو حروف ندا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا اور بنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ابن، ہاں، بنی ابن کی جمع ہے، اور ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو بنی، اے بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے۔ اور اسرائیل ہم لاسٹ ویک میں پڑھ چکے تھے کہ یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کا بندہ۔ ٹھیک ہے، اذکروا، ہم اردو میں کوئی چیز ذکر کرتے ہیں نا، بھولی بچھڑی یادوں کو ذکر کرنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنا کیا ہے اصل میں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ ہاں بالکل، اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا۔ تو اذکروا، یاد کرو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد بھی ہم، ذکر بھی اسی سے ہے۔ آواز صحیح نہیں ہے؟ ذکر بھی اسی سے، ذکر کرنا، یاد کرنا، اس لیے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اذکروا، یاد کرو۔ یہاں پر حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم یاد کرو۔ تو یہاں پر واو پر سکون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاد کرو۔ نعمتی، یہاں پر آخر میں یا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نعمت کا سب کو آتا ہے نعمت، اور آخر میں یا کا کیا مطلب ہے؟ میری، ماشاءاللہ، میری نعمت کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، میری نعمت کو یاد کرو۔ اللتی، جیسے اللہ دی ہے نا، اسی طرح اللتی بھی ہے۔ اور اللتی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ جو، اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے، اور الذی مذکر کے لیے آتا ہے۔ انعمتو، کتاب پیش تو آخر میں ہے، اس کا مطلب ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، انعمتو، انعام کیا میں نے، یہ ہم لاسٹ ویک بھی پڑھ چکے ہیں کہ آخر میں تا پیش تو ہو تو میں نے کیا کچھ کام، یہ فعل کے آخر میں آتا ہے، تو میں نے کام کیا۔ انعمتو، میں نے انعام کیا۔ علیکم، اچھا، انعمتو کا روٹ ورڈ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا بتائیں گے؟ روٹ ورڈ کیا ہوگا انعمتا کا؟ نہیں، یہ تا تو میری کے معنی میں ہے نا، یہ تا میں نے بتایا کہ میری کے معنی میں ہے، روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے۔ جو بھی الگ سے ہوتے ہیں نا کہ وہ، میں، تم، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر انعمتا کا روٹ ورڈ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ، نون، عین اور میم۔ ٹھیک ہے، تو یہ تا جو ہے یہ میری کے ترجمہ دے رہا ہے، اور انعمتو نعمت کا ترجمہ دے رہی ہے، اور نعمت کا روٹ ورڈ جو ہے نون، عین اور میم ہے۔ ٹھیک ہے، نون، عین، میم۔ علیکم، علیکم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ علیکم، علی کا مطلب ہے اوپر، اور تم، تمہارے اوپر۔ وَأَنِّي، یہاں پر پھر آخر میں یا آ گیا۔ انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں انا اور یا، انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انا کا بھی وہی ہوتا ہے جو انا کا ہوتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، انا یا انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور یا آخر میں اس کا کیا ترجمہ ہے؟
मैंने, बेशक मैंने, ठीक है। अन्नी, बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फद्दलतुकुम, या फजल, हम उर्दू में बोलते हैं ना फजल, फजल करना क्या होता है? फजल जो होता है, फजल फजीलत, फजीलत बोलते हैं ना हम उर्दू में। फजल फजीलत, किसी को तरजीह देना, किसी को फजीलत देना, यानी कि किसी को बुलंदी देना, किसी को रुतबा देना, तरजीह देना, ठीक है। फजीलत, फजल तू, फिर से तू आ गया, तू का तर्जुमा क्या होगा यहाँ पर? तू का तर्जुमा फजल तू, नहीं, फजल तू, तापेश तू का तर्जुमा है, देखिए तापेश दम्मा है, जैसे अन आम तू था ना, तापेश पेश था दम्मा, तो मैंने, मैंने इनाम किया, तो यहाँ फजल तू, फजल तू तापर दम्मा है, तो मैंने फजीलत दी कुम, तुमको, ठीक है। इस कुम का तर्जुमा है तुमको, मैंने फजीलत दी तुमको। फदल, फदल का रूट वर्ड बताए, फदल तुकुम में फदल का रूट वर्ड बताए, हाँ, फाद और लाम। अच्छा, अगर मैं फदल तुकुम के बजाय कहती हूँ अन अम तुकुम, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा? फदल तुकुम, फदल का फजीलत दी, तू मैंने, कुम तुमको। अब मैं कहती हूँ अन अम तुकुम, तो क्या तर्जुमा होता? अनअम तुकुम, यहाँ आपने पढ़ा ना अनअम, नेमत इनाम किया मैंने, तो इनाम किया मैंने तुमको, ठीक है ना, इनाम किया मैंने तुमको। अच्छा, अगर मैं कहती खलक, खलक तुकुम, खलक तुकुम होता तो तर्जुमा क्या होता? खलका का क्या मतलब होता है? खलका क्या होता है? पैदा करना। तो खलक तू, खलक तू होता तो क्या तर्जुमा होता? खलक तू, यहाँ पर दम्मा होता तो तर्जुमा क्या होता? खलक तू, मैंने पैदा किया, ठीक है। खलक तू, मैंने पैदा किया, कुम, तुमको। खलक तू कुम का तर्जुमा हो जाता मैंने पैदा किया तुमको, ठीक है। आला, अला का मतलब सबको आता है, ऊपर। अल आलमीन, तमाम जहानों पर, ये वाहिद है या जमा है? आलमीन, आलमीन तमाम जहानों पर। वत्तकू, व और इत्तकू, इत्तकू तकवा से है, और तकवा डरना, बचना, ठीक है। तो इत्तकू, हमने मुत्तकीन भी पढ़ा है और तकवा भी पढ़ा है, तो इत्तकू डरो, बचो। और यहाँ पर वाव है तो क्या तर्जुमा है? वाव से वाहिद होता है कि जमा होता है? आखिर में वाव है, इत्तकू फेल में आखिर में वाव होता है तो जमा होता है, माशाल्लाह। ये फेल है, डरो, इत्तकू, ठीक है। और यहाँ पर सुकून है तो ये फेल अमर है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, डरो। यौमन, यौमन उस दिन से, यौम तो हम उर्दू में बोलते हैं ना, यौम उस दिन से। ला नहीं, तजजी, हम उर्दू में कहते हैं ना जजा, सजा, है ना, जजाए खैर, ठीक है। हम उर्दू में बोलते हैं जजा, ठीक है। तो जजा का हम क्या मतलब लेते हैं? बदला, ठीक है। ला तजजी, ना काम आएगा, ना तुमको जजा देगा, ना बदला देगा। तजजी, तुमको का तर्जुमा कहाँ से आया है? नहीं सॉरी, यहाँ पर तुम नहीं है, ये था दूसरे मकसद के लिए, इसको भूल जाए। तजजी, ना काम देगा, ना काम आएगा। नफ्सुन, नफ्सुन कोई नफ्स, ठीक है। अन, अन से नफ्सिन, किसी नफ्स से, ओके। शै अन, शै अन कोई भी, कोई चीज, जरा सा भी बदला, किसी चीज का बदला ना देगा, कुछ भी, ठीक है। वला और ना, युकबलु, कबूल करना, हम बोलते हैं ना उर्दू में कबूल करना, तो युकबलु कबूल किया जाएगी, कबूल की जाएगी, मिनहा, मिन से, हा शफा, हा उससे, मिनहा उससे। शफाअतुन, शिफात हम कहते हैं ना उर्दू में, शिफात, सिफारिश क्या होती है? शिफातुन लफ्ज को मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना ताक और जुफ, ताक, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड एंड इवन, है ना। तो ऑड क्या होता है? एक होता है, और इवन क्या होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। जब एक होता है तो ऑड होता है, दो होते हैं तो इवन हो जाता है। तो इसी तरह शफात क्या होती है? शफात
جب کوئی ایک آدمی ہے، کوئی ایک اکیلا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے تو یہ اب دو ہو گئے، یعنی کہ دو جوڑا بن گیا، ٹھیک ہے. تو شفا کا مطلب ہوتا ہے جوڑا بننا یا کسی کے برابر، کسی کے ساتھ ہو جانا. تو شفاعت کو سفارش کیوں کہتے ہیں؟ کہ سفارش کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی مشکل میں ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی آ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا. اس کی طرف سے وہ بولنے کی، مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف سے شفاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، سفارش کرتا ہے. تو اس وجہ سے شفاعتن بلا اور نہ یؤخذو لیا جائے گا. اخذ کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اخذ کرنا. یہ اخذ کرنا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز کو نکال لینا، لے لینا، ٹھیک ہے. یہ سبق میں نے اخذ کر لیا، یعنی کہ میں نے اس کو لے لیا، میں نے سمجھ لیا. یوں قدرو اور لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل. اچھا، اردو میں ہم عدل بولتے ہیں نا، عدل و انصاف کے ساتھ عدل بولتے ہیں نا. عدل ہم اردو میں ذرا سا اس معنی میں لیتے ہیں جیسے کسی نے کسی کا فیصلہ کیا اور انصاف کے ساتھ کیا تو ہم نے کہا کہ عدل کیا، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا، ٹھیک ہے. تو برابر سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس جرم کے برابر اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اگر جج کہتا ہے اس کو 1 سال کی قید ہے یا پھر یہ 10,000 روپے جرمانہ دے دے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جرمانہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا کے برابر ہوتا ہے، یا تو 1 سال کی سزا جیل یا 10,000 کا جرمانہ. تو یہ دونوں چیزیں برابر، یعنی کہ اب اگر اس نے جرمانہ دے دیا تو وہ سزا سے بچ گیا ہے نا. تو یہ عدل برابری کے معاملے، اسی لیے فدیہ دینا، یا اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ معاوضہ دینا. تو یعنی کہ قیامت میں، دنیا میں تو دیکھیے کوئی مجرم جرم کرتا ہے پھر اس کو فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، یعنی اپنی سزا کے برابر اس نے مال دے دیا تو اس کی جان چھوٹ گئی. لیکن آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انسان کہے گا کہ میں اتنا مال دے دیتا ہوں مجھے جہنم سے بچ جائے، میں بچ جاؤں. تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ مطلب ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ معاوضہ. تو عدل کا اصل لفظ کا ترجمہ کیا ہوا؟ عدل کا اصل معنی کیا ہوا؟ برابر ہونا، برابر کرنا. تو یہاں پر اس کا مطلب بدلہ جو ہوتا ہے وہ جرم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں، ہم یہاں پر ترجمہ بدلہ کریں، ٹھیک ہے. عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. نصرہ سے ہے. ہم ناصر اردو میں نام ہوتا ہے نا، تو ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تو ینصرون، نصرت ہم بولتے ہیں نا، نصرت اردو میں بولتے ہیں مدد آنا. منصور، ناصر. تو یہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. اور عید جب نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو. نجینا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نجینا اس کا روٹ ورڈ ہے نون، جیم اور یا. جیم اور یا، نجینا، ٹھیک ہے. اچھا، نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو، ٹھیک ہے. من سے، نجینا، نون الف نا، یہ نا جو ہے اس نون الف نا کا ترجمہ کیا ہے؟ نجینا. اس نون کی وجہ سے کیا ترجمہ آیا؟ ہم نے. ماشاءاللہ. نجی نجات دی، نون الف نا، ہم نے تم کو، ٹھیک ہے. نجیناکم من سے آل فرعون. آل جو ہوتا ہے، ہم آل اولاد اردو میں بھی بولتے ہیں نا، آل اولاد. تو یہ آل فرعون کی آل سے. یسومونکم. اچھا، یسومونا کا مطلب ہے وہ تکلیف دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ مونا، واو نون آخر میں، یہ جمع کا ہے. وہ تکلیف دیتے تھے تم کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ تکلیف دیتے تھے تم کو.
वो का तर्जुमा कैसे किया मैंने, यसूमूनकुम, ये वो तकलीफ देते थे, वो कहाँ से आया, कैसे मुझे पता चला कि वो तकलीफ देते थे, या से, माशाल्लाह, या से। अगर यहाँ पर ता होता तो तुम तकलीफ देते थे, अगर नून होता तो हम तकलीफ देते थे, तो अगर हमजा होता, असुमू होता तो मैं तकलीफ देता, ठीक है। तो यसुमूना, वो तकलीफ देते थे, तुमको, सू आ, सू, देखिए सू जो है ना, ये उर्दू में भी बोला जाता है, इसी मायने में होता है, उलमाए उलमाए सू, आपने सुना होगा। तो बुरे, बुरा मानी होता है सू, बुरे, बुरे तकलीफ देते थे, बुरे अल आदाब, बुरे अदाब की, ठीक है, बुरे अदाब की तकलीफ देते थे। युदब्बिहूना, ज़बह का सबको आता है, इसका रूट वर्ड बताए, यद्बिहूना, और इसका क्या होगा, ज़बहा, ज़बहा, युदब्बिहूना, वो ज़बह करते थे, खूब 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 ज़बह करते थे। अबनाअकुम, अबना बनी की जमा है, ठीक है, बेटों की, बनी, इब्न, इब्न बेटा है, अबना बेटों को, अकुम, तुम, तुम्हारे, तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, हाया, हाया, हाई, हयात, हम उर्दू में बोलते हैं ना हयात, क्या मतलब होता है, जिंदगी, ठीक है। तो यस्तहयूना, वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, निसा का हम सबको आता है तर्जुमा, औरत, तुम, तुम्हारी औरतों को, वफी, और इसमें, ज़ालिकुम, इस चीज में, वफी में, ज़ालिकुम, इसमें, नहीं, यस्तहयूना, हया, हयात, हयात का रूट वर्ड क्या होगा, हयात, हा या, ठीक है, हाई, हाई है, ठीक है, हा या, यस्तहयूना, ये या, ये या सीन ता जो है ना, इसका मतलब मैं बाद में किसी मौके पे समझाऊंगी, वो अक्सर आएगा, अक्सर चीजों में आता है जब मैं समझाऊंगी। अभी इसका हयात का वो जिंदा छोड़ते थे, निसा आकुम, तुम्हारी औरतों को, वफी, और इसमें, अभी जालिकुम, और इसमें, बलाउन, हम उर्दू में बोलते हैं ना बला, और मुब्तला, इब्तला, ये यही चीज है। यस्तहयूना, there's no तशदीद on या, हाँ, you're right सईदा, यस्तहयूना में कोई तशदीद यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर हा या जो था ना, तो देखिए वाव और या जो होता है ना रूट वर्ड में, कभी होता है ना वाव और या रूट वर्ड में आखिर में अगर होता है, या तो वाव या, तो क्या होता है कि कभी कभी ये गिर जाते हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं बाद में समझाऊंगी। तो ये हा या था इसका रूट वर्ड, तो ये जुमला वर्ड बनने में या गिर गया, आखिर का या, ठीक है, देखिए हा या, तो ये आखिरी या जो था वो गिर गया, ठीक है, कभी कभी ये गिर जाता है जब आखिर में वाव और या होते, इनको इनको कमजोर वर्ड कहते हैं, हुरूफ इल्लत, इनको बीमार हुरूफ कहते हैं, या और वाव को, क्योंकि ये अक्सर ऐसे होता है, अरबी जबान को ऐसे बनाया गया है कि हर तरह से जबान पर आसान हो पढ़ने में, तो जहां पर मुश्किल आती है वहां पर थोड़ी सी कोई लफ्ज को गिरा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, लेकिन चूंकि जिनको अरबी आती है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस लफ्ज को, हर्फ को गिरा दिया है, ठीक है। तो यस्तहयूना, हा या इसका रूट वर्ड है, निसाअकुम फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम, अज़ीम का सबको आता होगा ना, अज़ीम, हम उर्दू में भी बोलते हैं अज़ाब अज़ीम, बड़ा अज़ाब, ओके। वईद फरकना, देखिए ये ईद है ना बहुत दफा आएगा, ठीक है, हम तर्जुमा करते हैं जब, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग याद कर लें कि जब भी ईद आए ना तो यहाँ पर एक चीज छुपी हुई होती है, याद करो, उज़्कुरू छुपा हुआ होता है, तो अल्लाह ताला याद याद करने को कह रहे हैं बनी इसराइल को कि तुम याद करो जब हमने फाड़ दिया था, ठीक है। तो ये एक एडिशनल बात है कि यहाँ पर
याद करो छुपा हुआ है, उज़्कुरू छुपा हुआ होता है इज़ के साथ। तो ये जो है कभी कभी आपको तर्जुमे में नजर आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इज़ का मानी होता है जब, और जब फरकना, फरकना फाड़ दिया हमने। फर्क करना उर्दू में कहते हैं ना, फर्क करना। फर्क करना क्या होता है, दो चीजों में तफरीक, तफरीक करना क्या होता है कि दोनों को अलग अलग कर देना, ठीक है। तो फर्क ना फाड़ दिया, ना, ना का तर्जुमा क्या है, हाँ बिल्कुल, फर्क करना मतलब अलग कर लेना, डिवाइड कर देना। फर्क ना, ना का मतलब है हमने, फाड़ दिया हमने, फर्क ना बिकुम, बिकुम साथ तुम्हारे, तुम्हारे लिए। बाकी तर्जुमे में मैंने कहा था ना कि बहुत से होते हैं, ठीक है, यहाँ लिए के लिए आया है, ठीक है। वरना कभी बिस्मिल्लाह में साथ के मानी में था, यहाँ पर लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बा के तर्जुमे में कभी फर्क होता है, इसलिए कि बा के कई तर्जुमे, 17 तर्जुमे हो सकते हैं बा के, ठीक है। लफ्ज बा, बिकुम तुम्हारे लिए, अल बहरा, बहरा, बहर हम उर्दू में भी बोलते हैं समंदर, समंदर को फाड़ दिया। अनजैना, पस, अनजैना। देखिए यहाँ हमने पहले पढ़ा था नज्जैना, याद है, हमने यहाँ पर नज्जैना पढ़ा था, नज्जैना था, और यहाँ पर इसका रूट वर्ड था नी, नून, जीम और या। और अनजैना ये भी सेम रूट वर्ड है, ठीक है, अनजैना। तो इन दोनों में क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको समझ, ठीक है। अनजाइना का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर वंस एंड फॉर नजात दे दी, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब फिरौन को डुबो दिया ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को मुकम्मल आजाद कर दिया। रूट वर्ड जानने से क्या फायदा होता है कि हमको जो अल्फाज सेम रूट वर्ड से बनते हैं तो उनमें आसानी होती है। देखिए जब अल्लाह ताला, जब हजरत मूसा आए उससे पहले बनी इसराइल को अल्लाह ताला मदद भी फरमाते थे वक्तन फवक्तन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी, ठीक है, बार बार मदद फरमा रहे थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर बहुत से जुल्म हो रहे थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नज्जैना, यानी कि अल्लाह ताला बार बार इनको मदद फरमाते थे। तो ये नज्जैना का क्या मतलब था कि बार बार हम वक्तन फवक्तन तुमको मदद फरमाते थे, ठीक है। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर फिरौन को गर्क कर दिया तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया अनजैना, हमने मुकम्मल आजादी दे दी, ठीक है। फर्क बताना चाह रही हूँ कि ये वर्ड के बदलने से किस तरह मानी बदलता है, ठीक है। अब उर्दू में तो तर्जुमा सेम ही किया है, फिर नजात दी हमने तुमको, ठीक है, अनजैनाकुम, नजात दी हमने तुमको, वागरकना, और गर्क कर दिया, गर्क, गर्क हम उर्दू में बोलते हैं ना, गर्क कर दिया हमने आल फिरौना, आल फिरौन को, वअंतुम, और तुम, तंजुरून, नजर, नजर से ये नून व रा, नजर, तुम देख रहे थे, ठीक है, तंजुरून तुम देख रहे थे, वईद, और जब, वादना, वादा करना हम उर्दू में कहते हैं ना, तो जब वादा लिया अल्लाह ने हजरत मूसा से, हमने वादा लिया मूसा, मूसा से, अरबाईना, अरबाईना का मतलब होता है 40, लैलतन, लैल जो है ना, ये अरबी में दिन और रात दोनों को लैल कहते हैं, ठीक है। अगर 40 रात का तर्जुमा क्या है कि 40 दिन रात, ठीक है, दिन और रात। ये नहीं था कि सिर्फ रातों को जाते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिन और रात दोनों के लिए गए हुए थे, तो रात लैल के तर्जुमे में दिन भी आ जाता है। अरबाइना लैलतन, 40 रात का, सुम्मा फिर, इत्तखज़तुम बना लिया तुमने, अखदा से ही है ये भी, इत्तखदा बनाना, तुमने, तुमने बनाया, अल इजला बछड़े को। अच्छा, यहाँ पर माबूद का तर्जुमा नहीं किया गया है, इन्होंने क्या किया था, बछड़े को माबूद बनाया था, ठीक है। इत्तखज़तुम बनाया तुमने बछड़े को, मिन से, बाद ही, बाद का तर्जुमा सबको आता है, बाद मीन्स किसी चीज के बाद, तो बाद ही, उस बाद ही, उसके बाद, मूसा के बाद,
وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون، ظالم کا ہم کو آتا ہے ترجمہ، ظالم تم سب ظالم تھے. ثم پھر عفونا، عفو اس کا ترجمہ ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا. عربی میں اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بہت پیار سے کسی کو معاف کر دینا، ایسے معاف کرنا کہ بالکل دل صاف ہو جائے انسان، ایسے دل صاف کر کے معاف کرنا. عفونا، عفو ہم نے معاف کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالکا اس کے بعد، من سے بعد ذالکا اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ترجمہ تھا الحمدللہ.